السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پہلے والا ویڈیو میں نماز کے اوپر آنے والا ویڈیو بناؤں گا۔ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو آج کے دور میں اس موجودہ حالات میں جو سب سے زیادہ ہر گھر کی تکلیف پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، کماتا ہوں پیسہ بچتا نہیں ہے، ہمیشہ طبیعت خراب بیماری ہے، بچے باتیں نہیں سنتے، گھر میں عزت نہیں۔ موجودہ حالات میں جتنی ساری پریشانیاں ہیں، یہ سب کی حال سب پریشانیوں کے حال یہ نماز میں ہے۔ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، سب کی علاج اسی نماز میں ہے۔ مولانا اکثر بیان کرتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کتاب میں بھی ہے۔ یہ دیکھیے کتاب، اس میں پورا ایک باب نماز کا ہے، فضائل عمل ہے، فضائل عمل پورا ایک باب نماز کا ہے۔ دوسرا بخاری شریف، بخاری مشکات مسلم ہر حدیث میں یہ صحیح بخاری شریف، اس میں ایک الگ باب بھی ہے نماز کا، کتاب الصلاۃ، مطلب نماز کی باب۔ تو ہر کتاب میں قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم ہے وہ نماز کے لیے، یقیمون الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، سب سے زیادہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ تو علماء بتاتے، آپ سنے ہوں گے، مجھے بیان نہیں کرنا ہے، وہ تو مولانا کے پر چھوڑتا ہوں، علماء وہ کام کریں گے۔ مجھے اس کی نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے، نماز کیسا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلا فجر کی نماز، جو انسان فجر کی نماز ترک کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے میں نور نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، دن دن ختم ہوتے جائے گا۔ اس کے کتنا بھی اچھا پروڈکٹ لگانے والا ہو، کریم جو بھی یوز کرتے لوگ، باڈی لوشن، کچھ بھی، مطلب اپنے بیوٹیشن کے لیے، وہ ایک طرف، اور جو انسان 5 وقت کا برابر نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، اس کی چہرے کی رونق دیکھیے الگ ہی رہے گا۔ اور اس سے اگر بڑھ کے اور زیادہ چہرے میں رونق چاہیے آپ کو، تو تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ تہجد کی نماز جو انسان پڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ آپ نظر نہیں رکھ سکتے، اتنی خوبصورت، اتنی چہرہ ہو جائے گا اس کے، نورانی چہرہ ہو جائے گا، منور چہرہ، جو برابر تہجد کی نماز پڑھتے۔ تو فجر کی نماز کی بات شروع کرتا ہوں، وظیفہ فجر کی نماز کی جو نہیں پڑھتا ہے، وظیفہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا ہے، اس کے چہرے سے نور کم ہوتے جائے گا، پہلا۔ دوسرا، جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے رزق میں اللہ تنگی کر دیتا ہے، اس کی رزق میں برکت نہیں ہوگی، کتنا بھی کمانے دو، اس کی رزق میں سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تیسرا، عصر کی نماز، عصر کی نماز جو ترک کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اس کی جسم سے قدرتی طاقت دن دن کم ہوتے جائے گا۔ مغرب کی نماز، اولادوں کی شکایت کرتے نا، اولادیں باتیں نہیں سنتی ہے، کما کے نہیں دیتی ہے، کچھ نہیں کرتی، تو جو انسان مغرب کی نماز نہیں پڑھتا ہے، مغرب کی نماز ترک کرتا ہے، اس کی اولادوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ جو عشاء کی نماز جو انسان نہیں پڑھتا ہے، وہ چاہے 9 بجے سے سونا چالو کرے، صبح 9 بجے تک سوئے، تب بھی اس کی بدن کو تھکان ختم ہی نہیں ہوگا، سو کے بھی لائے گا، اس کو سویا ہی نہیں، بدن سے تھکان ختم نہیں ہوگی، بدن کو راحت نہیں ملے گا سو کے بھی۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ والوں کو، رات بھر جاگتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ کیسے رہتے تھے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھے، کیسا؟ تو ہم نے
अपने बुजुर्गान दिनों की तरीक़ा, अल्लाह उसकी रसूल की हुक्म की नाफरमानी सब हमने अपनी गले में तोक बना के पहन लिया। इसी के लिए सब परेशानी तकलीफ़ है। जिस दिन आप नमाज की पाबंदी करना चालू करेंगे, वो सारी तकलीफ़ परेशानी आपकी ज़िंदगी से सब अल्लाह दूर फरमा देगा। जो इंसान जिस भी मज़हब को, जिस भी धर्म को मानता है, उसकी धर्म की जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम है, जो भी उसकी कानून है, उसको मानना ज़रूरी है। मानो अल्लाह, भगवान, गॉड जो भी, तो दिल से, सच्चे दिल से मानना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं मान के। आप मुसलमान और नमाज़ पढ़ने को तैयार ही नहीं, काहे का मुसलमान? आपका तकलीफ़ कहाँ से जाएगा? सबसे ज़्यादा जिसका कुरान में ज़िक्र है वो नमाज की है। 70 मरतबा से ज़्यादा ज़िक्र नमाज के बारे में आया है। तो मुसलमान नमाज ही पढ़ने को तैयार नहीं, फिर दुनिया की शिकायत है, परेशानी। तो सारी परेशानियों की हल ये नमाज है। औलाद नाफरमाने, मगरिब का नमाज पढ़ेंगे, औलाद सब फरमाबरदार हो जाएंगे। और रात भर सो के आपको आराम नहीं मिलता है, सेहत थकान नहीं जाती है, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह वो भी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क़ में बरकत नहीं है, ज़ोहर की नमाज़ की पाबंदी करें। बीमारी बदन में हमेशा बीमारी रहती है, ताकत नहीं, दुनिया की तकलीफ़ परेशानी, बदन की सारी तकलीफ़ें, असर की नमाज़ की पाबंदी करें, वो ख़त्म हो गई और चेहरा ऐसे ही नूरानी हो जाएगा। अब दुनिया के किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं, फजर की नमाज़ की पाबंदी करें। सारी ज़िंदगी का सारी परेशानी का हाल नमाज में ही तो है। तो कोशिश करें नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करें। हुज़ूर ने फरमाया, कुर्रा आइन बिस्सलात, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। रसूल से मोहब्बत की तो सब दावा करते, लेकिन हुज़ूर फरमा रहे नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। रसूल की आँख की ठंडक के लिए तो कम से कम नमाज़ पढ़ो। तिरसठ साल की ज़िंदगी, 63 साल तारीख़ की किताब में आता है। जब हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हाथ ज़मीन में रखा और सबसे ऊपर आसमान की तरफ सर उठा के देखा और फिर सजदे में चले गए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए परवरदिगार, ए रब मेरी उम्मती। और आखिरी वक्त में उम्मती उम्मती। तो 63 साल की ज़िंदगी में जब कभी अपनी उम्मत को बुलाए नहीं, फरामोश नहीं की, आज उम्मती क्या करे सोचे। हुज़ूर की बात है तो और एक बात बता दूँ। हुज़ूर फरमाते हैं जिसने दाढ़ी पे अस्तूरा चलाया, गोया कि मेरी कलीजे पे अस्तूरा चलाया है, कलीजे पे, दिल पे। तो मुसलमान अपने आप से पूछे, आज तुम्हारी तकलीफ़ परेशानी का वजह क्या है, पूछे अपने आप से। हुज़ूर फरमा रहे जिसने दाढ़ी पे अस्तूरा चलाया, मेरी कलीजे पे अस्तूरा चलाया, मेरे दिल पे। आज सटासट पूरा चिकना बन के शक्ल औरतों जैसा बना के घूमते। पहले अपने आप से पूछे आपकी तकलीफ़ों का हल कैसा होगा, कैसे आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी। पहले अपने आप से पूछे सवाल। मुसलमान तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं हाँ मुसलमान है, मुसलमान है। मुसलमान के लिए कोई चीज़ आपके अंदर है, ये हर मुसलमान को सोचना चाहिए। सोचे, जब अल्लाह उसके रसूल की बातों पर, उनकी हुक्म पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सारी तकलीफ़ परेशानी से आपको निजात देगा, सारी तकलीफ़ परेशानी आपसे दूर होंगी। अब अल्लाह उसके रसूल के खुद गद्दार हो, नाफरमान हो, तो आपकी औलाद आपका नाफरमान क्यों नहीं होगा। अब खुद अल्लाह उसके रसूल के नाफरमान हो तो आपकी सारी जहान आपकी नाफरमानी करेगा, कौन आपकी फरमाबरदार होगा। चलिए अमल करने की कोशिश करें, पाबंदी नमाज़ों की पाबंदी करने की कोशिश करें। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो आज दुनिया के हालत देख रहे हैं, पूरा दुनिया में सिर्फ यही वजह से मुसलमान अपनी जगह में सही नहीं है, खाली नाम के। नमाज सारी दुनिया की परेशानी की हल नमाज ही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेशक नमाज बेहयाई बुराइयों से रोकता है।
नमाज़ की पाबंदी करें, फिर देखिए आपकी परेशानी कहाँ रहेगी, सब ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह सब ख़त्म कर देगा। चलिए अपनी दूसरे भाइयों तक, दूसरे मोमिन तक पहुँचाने की कोशिश करें, और अगर बातें मेरी सही लगता है तो कोशिश करें, उलमा से पूछे कि मैं बताया हूँ कि बात सही है कि नहीं, और अमल करने की कोशिश करें। चले मिलते दूसरा वजीफ़ा में इंशाअल्लाह। दूसरा वजीफ़े के साथ फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।